चलो हवे आजनो आपणो टॉपिक जे छे एमां अलग अलग थोड़ा घणा कीवर्ड छे। ए कीवर्ड आपणे समजीए। पहलो कीवर्ड छे पाइक्नोक्लाइन। पाइक्नोक्लाइननो मतलब शुं थाय? तो पाइक्नोक्लाइननो मतलब ए थाय के आपणे पाणीनी वात करीए। पाणी तो आ लेयर इन अ बॉडी ऑफ वॉटर वेर देर इज अ रेपिड चेन्ज इन डेन्सिटी विथ डेप्थ। एटले आ जे छे ए आपणे आना आधारे समजीए। तो पाइक्नोक्लाइननो मतलब शुं? समुद्र अथवा तो पाणीनी वात करीए ने तो पाणीनी अंदर शुं होय? तो पाणीनी घनता जे छे ए વધઘટ थती होय। बराबर, आवुं आपणे जोई चूक्या छीए। जेम जेम ઊંડાઈ વધતી જાય एम पाणीनी घनतानी अंदर तफावत आवतो जाय। तो पण एक विस्तार एवो आई जाय, एक आपणे एवा विस्तारे पहोंची जईए के ज्यां लगातार घनता जे छे, लगातार घनता ए स्थिर थई जाय। लगातार घनता जे छे ए स्थिर थई जाय तो ए जग्याने पाइक्नोक्लाइन कहेवाय छे। के एक पाणीनी अंदर शुं थाय तो के घनतानी अंदर વધઘટ तफावत जोवा मळे। पण एक बिंदु एवुं आई जाय के ज्यां घनता जे छे ने ए स्थिर थई जाय तो एने पाइक्नोक्लाइन कहेवामां आवे। आटલું खबर पड़ी કે ન पड़ी? अथवा तो एवुं पण कही शकाय आने बीजी रीते के एक एवी घटनाए पहोंची जाय के ज्यारे तीव्र तफावत आई जाए, घनतानी अंदर तीव्र तफावत आई जाए। जो अहींया जो आ जे ग्राफ जे छे शरूआतनो, तो शरूआतनो ग्राफ ए थोड़ोक सीधो चाले छे पण पछी डायरेक्ट ज सीधो थई जाय छे। तो तीव्र तफावत आई जाए एने पाइक्नोक्लाइन कहेवाय। बराबर, क्लाइन कीवर्ड जे छे, क्लाइन कीवर्ड ए सरखा जेवी वस्तु आरे लेवा देवा छे। ए धीमे धीमे आपणे बीजा कीवर्ड जोईशुं એટલે खबर पड़शे। हेलोक्लाइन बीजो एक कीवर्ड छे हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइननो मतलब शुं थाय तो के पाणीनी अंदर ज ते ઊંડાઈ ઉપર એવી જગ્યા કે જ્યાં સેલિનિટી ક્ષારતા જે છે એ રેપિડલી ચેન્જ થઈ જાય, तीव्र રીતે બદલાઈ જાય, तीव्र રીતે બદલાઈ જાય। જેમ કે જો નીચે આપેલું છે એક આકૃતિ, બરાબર, એમાં શું છે તો કે સેલિનિટી જે છે ને એ तीव्र રીતે ફેરફાર જોવા મળ્યો। સેલિનિટીમાં तीव्र રીતે ફેરફાર જોવા મળે તો એને શું કહેવાય? એને કહેવાય हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन कहेवामां आवे। बराबर, पछी एक बीजो कीवर्ड छे थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइननो मतलब शुं के पाणीनी अंदरनुं एक एवुं लेयर के ज्यां टेम्परेचरनी अंदर जे छे ए रेपिड चेन्ज जोवा मळे। रेपिड चेन्ज एने एने कहेवाय थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन कहेवामां। हाँ, बराबर, जो नीचे आपेलुं छे ग्राफमां ने बधामां। इन शॉर्ट बधानी अंदर आपणे समजवानुं के बधामां रेपिड चेन्ज जोवा मळे। बराबर, तो आपणे एक थर्मोक्लाइन तापमानमां रेपिड चेन्ज जोवा मळे। पछी आपणे जोयुं हेलोक्लाइन के जेमां सेलिनिटीमां रेपिड चेन्ज जोवा मळे। अने सौथी पहेला आपणे जोयुं सौथी पहेला जोयुं के पाइक्नोक्लाइन। बराबर, हवे आगळनो आपणो टॉपिक छे डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी, डीपनो मतलब शुं थाय ख्याल छे? डीपनो मतलब शुं थाय ए ख्याल खरा? डीप एटले ઊંડું। डीप एटले ઊંડું। बराबर, तो डीप इकोलॉजी जे छे ने ए शेनी वात करे छे तो के डीप इकोलॉजी जे छे ने ए एनवायरमेंट एटले के पर्यावरण अने इकोलॉजी एनो जे एथिकल एस्पेक्ट जे छे ने एथिकल एस्पेक्ट, एथिकल एटले के नैतिक बाबत, एनी मोरल दृष्टिए, नैतिकतानी दृष्टिए शुं साचुं छे अने शुं खोटुं छे एनी ज्यारे वात आवे तो ए डीप इकोलॉजीनी वात करे छे। घणी बधी वार આપણે અમુક પ્રકારનો પ્લાન્ટ નાખતા હોય એના કારણે પર્યાવરણને નુકસાન થતું હોય। ઘણા બધા સજીવો જે છે એ નાશ પામતા હોય। બરાબર, આખી ઇકોસિસ્ટમ ગાયબ થઈ જતી હોય। તમને ખ્યાલ હશે કે આખા જંગલનો નાશ કરી અને ફેક્ટરી કારખાના ને એ બધું નાખવામાં આવે છે। તો એથિક્સની દ્રષ્ટિએ આ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય। તો જ્યારે આપણે એથિક્સની દ્રષ્ટિએ, મોરાલિટીની દ્રષ્ટિએ એને જોઈએ કે આ સાચું છે કે ખોટું છે તો એને આપણે ડીપ ઇકોલોજી કહીએ। કારણ કે ઇકોલોજી એટલે તો શું? ઇકોલોજી એટલે તો આપણે જોયું હતું કે ઓર્ગેનિઝમ એટલે કે સજીવ અને એનું એન્વાયરમેન્ટ, એના પર્યાવરણ, એ બંનેની વચ્ચેનો જે સંબંધ જે છે એને આપણે ઇકોલોજી કહીએ। પણ આ તો એની કરતાં પણ ઊંડી વસ્તુ, એની કરતાં પણ ઊંડી વસ્તુ કે આ એથિક્સની દ્રષ્ટિએ, મોરાલિટીની દ્રષ્ટિએ, નૈતિકતાની દ્રષ્ટિએ સાચું છે કે ખોટું છે એને ડીપ ઇકોલોજી કહેવામાં આવે છે। ખ્યાલ આવ્યો કે ન આવ્યો? તો કે જો એક ફોટો આપેલો છે રોંગ અને રાઈટ। રોંગ અને રાઈટ। રોંગ શું છે તો કે મનુષ્ય એવું માને છે કે મનુષ્ય જ સર્વસ્વ છે। એ બધાને પોતાની નીચે દબાવે છે। જો નીચે બધા કેવા છે? પશુ, પંખીઓ, વનસ્પતિ, એ બધાને પોતાની નીચે દબાવે છે। અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ફેક્ટ જોઈએ ને તો ઉપર તમે જો, ઉપર પુરુષ છે અને નીચે સ્ત્રી છે। તો મનુષ્ય એટલો ડેન્જર છે કે એ સ્ત્રીને પણ પોતાની નીચે દબાવે છે। તમને ખ્યાલ હશે, પિતૃ સત્તાત્મક માનસિકતા ધરાવતો હોય। બરાબર, તો મનુષ્ય પોતે રાજ કરવાનું ઈચ્છે છે। એ એવું જ ઈચ્છે છે કે આખી દુનિયામાં ખાલી
એક મનુષ્ય જ છે, બીજી બધી વસ્તુના એ પોતાના સ્વાર્થ માટે બધાનું હનન કરતો હોય છે. તો એથિક્સની દ્રષ્ટિએ આ વાત સાચી છે કે ખોટી છે? તો કે આ રોંગ, ખોટી અને ખરાબ વાત છે. તો સારી વસ્તુ શું છે? તો કે સારી વસ્તુ તો જો બાજુમાં રાઈટ આપેલી છે એટલે કે બધાનું સહ અસ્તિત્વ ધરાવવાનું છે. આપણે ગોળાકારની અંદર રાખવાનું છે, વર્તુળાકારની અંદર. તમે ઉપર, અમે નીચે, તમે ઊંચા, અમે નીચા, એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે બધા સમાન છે, બધાનું એક સમાન અસ્તિત્વ છે. આપણે ઇકોસિસ્ટમને એ બધી વસ્તુ જોઈ હતી, તો એમાં હજી આપણે આગળ જોઈશું પાયોનિયર સ્પીસીસને, બીજી અમુક સ્પીસીસને એ બધું જોઈશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે હકીકતમાં દરેક સ્પીસીસનું એક આગવું મહત્ત્વ છે. એવું ન ચાલે કે આ સ્પીસીસને કાઢી નાખો. તમને ખ્યાલ હશે કે ફૂડ ચેઇન જે છે, ફૂડ ચેઇન, તો એની અંદર અલગ અલગ સ્પીસીસ હોય. તો શું એમાંથી એકાદી વચ્ચેથી એકાદી સ્પીસીસને કાઢી નાખવી તો કાંઈ ફેર પડે? તો કે હા, ઘણો બધો ફેર પડી જાય ને. જેમ કે ઘાસને હરણ ખાય, હરણને વાઘ ખાય. હવે હરણ કાઢી નાખવી તો, હરણ કાઢી નાખવી તો ઘાસની અંદર પણ ફેર પડશે, ઘાસની સંખ્યા વધી જશે. અને વાઘ અથવા સિંહની અંદર પણ ફેર પડશે, એની સંખ્યા ઘટી જશે. એટલે બધાનું સહ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનું છે. તો જ્યારે એથિક્સની દ્રષ્ટિએ બધાનું સહ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની વાત આવે, એને શું કહેવામાં આવે છે? એને ડીપ ઇકોલોજી કહેવામાં આવે છે. આ એક રીતે ફિલોસોફિકલ એસ્પેક્ટ છે. તો કે ડીપ ઇકોલોજી ઇઝ અ ફિલોસોફિકલ વ્યૂ વિધિન એન્વાયરમેન્ટલ એથિક્સ. પર્યાવરણીય નૈતિકતા જે છે એની અંદરની એક ફિલોસોફિકલ એસ્પેક્ટ છે, જેમાં લોકો ક્વેશ્ચન કરે છે એમની બેઝિક વેલ્યુઝને કે જે પર્યાવરણ સાથે સંબંધિત છે. આપણે પર્યાવરણ સાથે જે સંબંધ ધરાવીએ છીએ એની વેલ્યુઝને જે છે એ ક્વેશ્ચન કરે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જશે કે ડીપ ઇકોલોજીનો ખ્યાલ કોણે આપ્યો હતો? ડીપ ઇકોલોજીનો ખ્યાલ જે છે એ આર્ને નીસ નામના વ્યક્તિ આપેલો હતો. આર્ને નીસ નામના વ્યક્તિ આપેલો હતો. તમને એક બીજી વાત અહીંયા જણાવી દઉં. ક્લાઇમેટ ચેન્જને ઇકોલોજીને આ બધી વસ્તુ વારંવાર જે છે એ ચર્ચામાં રહેતું હોય છે. તો આની ઉપર જે છે એ મેઇન્સમાં પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે, અથવા એ બધું છોડો, નિબંધ પણ પૂછાઈ શકે છે. તમે કોઈ પણ એક્ઝામ ઉપાડી લો તો એમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ, એન્વાયરમેન્ટ, આની ઉપર છેલ્લા થોડા સમયથી ઘણા બધા નિબંધ પૂછાતા હોય છે. તો આવા બધા નિબંધની અંદર તમે જ્યારે ડીપ ઇકોલોજીનો કોન્સેપ્ટનો ઉલ્લેખ કરો અને એમાં પણ ડીપ ઇકોલોજીની અંદર આર્ને નીસ નામના વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરો કે આના અંતર્ગત આપણે ડીપ ઇકોલોજી જે છે એને મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. ડીપ ઇકોલોજીના પ્રિન્સિપલ, એના સિદ્ધાંતો જે છે એને ધ્યાને લેવા જોઈએ અને એની જે એથિકલ બાબત જે છે એને આપણે વળગી રહેવું જોઈએ. જ્યારે આવી બાબત તમે લખો તો તમારા એસે, નિબંધને જે છે એ એક અલગ મજબૂતી પ્રદાન થાય છે. બાકી નહીં ત્યારે ફાકા ફોજદારી બધા ગોળા તો બધાય મારતા જોઈએ. તો આર્ને નીસ એણે ડીપ ઇકોલોજીનો સિદ્ધાંત જે છે આપેલો હતો. પોતાનો નિબંધ હતો ડીપ ઇકોલોજી, એનું નામ, નિબંધનું નામ જ ડીપ ઇકોલોજી હતું. ધ સેલો એન્ડ ડીપ લોંગ રેન્જ ઇકોલોજી મૂવમેન્ટ અ સમરી, એવી એણે પુસ્તક જે છે લખેલી હતી. આની અંદર જે છે એણે બાયોસ્ફેરિકલ ઇગેલિટેરિયનનો સિદ્ધાંત જે છે એ આપેલો હતો. બાયોસ્ફેરિકલ ઇગેલિટેરિયન એટલે બાયોસ્ફિયરનો મતલબ શું થાય? તો કે બાયોસ્ફિયરનો મતલબ થાય જીવાવરણ, અને ઇગેલિટેરિયનનો મતલબ શું થાય? ઇગેલિટેરિયનનો મતલબ થાય સમતાવાદી. સમતાવાદી હિસ્ટ્રીની પુસ્તકોની અંદર પણ આ વસ્તુ આવતી હોય, શબ્દ ઇગેલિટેરિયન, કે આપણે ઇગેલિટેરિયન સોસાયટી બનાવવાની છે. હકીકતમાં જે મોટા મોટા મહાન થિંકરો રહ્યા ને એ બધાનું સપનું એ જ હતું કે આપણે ઇગેલિટેરિયન સોસાયટી બનાવી. ગાંધીજીનું એવું સપનું હતું, કાર્લ માર્ક્સનું એવું સપનું હતું, મોટા બધા વ્યક્તિઓનું, કે ઇગેલિટેરિયન સમતાવાદી સોસાયટી બનાવી છે. તો કે આ સોસાયટી કેવી હોય? તો કે આ એવી સોસાયટી હોય જ્યાં જાતિ, જ્ઞાતિ કોઈ પણ વસ્તુ હોય નહીં, કાસ્ટ, ક્લાસ કોઈ પણ વસ્તુ હોય નહીં, ગરીબ અમીર એનો કોઈ પણ ભેદ હોય નહીં, અને બધા લોકો એક સમાન હોય. એને કહેવાય સમતાવાદી સોસાયટી, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇગેલિટેરિયન સોસાયટી. તો સેમ આ જ વસ્તુ બાયોસ્ફિયરની અંદર, જીવાવરણની અંદર લાગુ પડે કે જીવાવરણની અંદર હકીકતમાં જેટલા સજીવો જે છે, તમે એવું ન કહો કે મનુષ્ય એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઆલિટી, બુદ્ધિમત્તા ધરાવે છે તો એ ઊંચો, અને અન્ય તમામ સજીવો, અન્ય તમામ પ્લાન્ટ્સ, અન્ય તમામ એનિમલ્સ, બર્ડ્સ એ બધા એની નીચે, એની નીચે મનુષ્ય જેમ ઈચ્છે એમ કરે, એવું ન ચાલે. એવું ચાલે નહીં. બાયોસ્ફિયર સમગ્ર જીવાવરણની અંદર ઇગેલિટેરિયન હોવું જોઈએ, સમતાવાદી. દરેક સજીવ જે છે એ સમાન છે, કોઈ ઊંચું કોઈ નીચું નથી, દરેકને જીવવાનો અધિકાર છે. તો આ ડીપ ઇકોલોજીનો એક આવો એસ્પેક્ટ હતો. તો 2-3 કીવર્ડ આમાં મહત્ત્વના હતા. એક તો ડીપ ઇકોલોજી, એ શું ખબર હોવી જોઈએ. બીજું એન્વાયરમેન્ટલ એથિક્સ, એન્વાયરમેન્ટલ એથિક્સની એક ફિલોસોફી જેનું નામ ડીપ ઇકોલોજી છે. ડીપ ઇકોલોજીનો ખ્યાલ આપ્યો આર્ને નીસ નામના વ્યક્તિએ. અને બાયોસ્ફેરિકલ ઇગેલિટેરિયન કંઈ લખતા હોય તો આવા બધા શબ્દો તમારા આન્સરની અંદર આવવા જોઈએ. બરાબર. બીજું અહીંયા એક તો કે ઇકોલોજીની અંદર અને એની અંદર એણે પ્લુરાલિઝમનો કોન્સેપ્ટ આપ્યો. પ્લુરાલિઝમનો મતલબ શું થાય? પ્લુરાલિઝમને ગુજરાતીમાં કહેવાય બહુવિધતા. બહુવિધ, જેવી રીતે ડાયવર્સિટી એટલે વિવિધતા, એવી રીતે પ્લુરાલિઝમ એટલે કે બહુવિધતા.
ઇંગ્લિશમાં એક શબ્દ આવે સિંગ્યુલર એટલે એક વિચાર અને પ્લુરલ એટલે બહુવચન. તો બસ આ પ્લુરાલિઝમ એ બહુવિધતા એ બહુવચનની જ વાત કરે છે, એટલે કે બધાએ હળીમળીને સાથે રહેવાનું છે. આટલામાં કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો. આગળનો આપણો કોન્સેપ્ટ છે ઇકોલોજીકલ નીચ. ઇકોલોજીકલ નીચ અથવા ઇકોલોજીકલ નીચે. આ નીચ શું છે એ સમજીએ. તો કે નીચ જે છે એ બહુ ડેન્જર ટોપિક છે. આપણે હવે ડીપ ઇકોલોજી સમજી ગયા, હવે આપણે આ ઇકોલોજીકલ નીચ સારી રીતે સમજી શકીએ. ઇકોલોજીકલ એક રીતે, ચલો આને આપણે બીજી રીતે સમજીએ. ઘણી બધી વાર કેવું થતું હોય કે આપણે શાળામાં ભણતા હોય તો કોઈ એક વિદ્યાર્થી હોય એ એકદમ ઠોઠ હોય, કાંઈ ખબર ન પડતી હોય, ઢ હોય ને માર પડતો હોય ને એકદમ ડબ્બુ ટાઈપનો કે આમ દબાયેલો રહેતો હોય ને બધા છોકરા ભેગા થઈને એને મારતા હોય, આવું કદાચ હોય, બરાબર. અને પછી આપણે 20-30 વર્ષ પછી એને મળીએ અને આપણને ખબર પડે કે યાર એ તો બહુ મોટો ડોન થઈ ગયો છે. તો આપણને આશ્ચર્ય લાગે ને કે હાઉ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશન, કે નિશાળમાં તો એને નાના હતા ત્યારે તો બધા એને મારતા હતા અને અત્યારે આટલો ડેન્જર બની ગયો છે. અથવા એવું બની શકે કે ત્યારે એ એકદમ ઢ હોય, કાંઈ ખબર ન પડતી હોય અને 10-20 વર્ષ પછી તમે એને મળો તો એ બહુ મોટી કંપની ચલાવતો હોય, સ્ટાર્ટઅપ ચલાવતો હોય. તો આ એક રીતે શું થયું કે ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આનો મતલબ શું? આનો મતલબ એમ કે હકીકતમાં આપણે જોઈએ ને તો મનુષ્ય પાસે ઇન્ફાઇનાઇટ ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેલી છે, અનંત શક્યતાઓ અને અનંત તક રહેલી છે. કયો વ્યક્તિ ક્યારે શું બની જાય ને એ કોઈને નથી ખબર. કયો વ્યક્તિ ક્યારે શું બની જાય એ કોઈને ખબર નથી. એટલે ઇન શોર્ટ દરેક વ્યક્તિનું એક આગવું મહત્ત્વ છે. શું આપણે શાળામાં કોઈ વ્યક્તિ જે છે, ઘણી બધી વાર આપણે એવું કહેતા હોય કે ટીચર, શિક્ષક કોઈ વ્યક્તિને એવું કહેતા હોય કે તારું તો કંઈ નહીં થાય, તારું તો કંઈ નહીં થાય. પણ આપણે એવું કહી શકીએ નહીં, એવું કહી શકીએ નહીં. કેમ? કારણ કે બની શકે એવું કે એ વ્યક્તિ કદાચ ભવિષ્યમાં આગળ જઈ અને બહુ મહાન એક્ટર બની જાય, ક્રિકેટર બની જાય. કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે કે આ જે વિરાટ કોહલી, ક્રિકેટરને, એક્ટરને, આ બધા લોકો જે છે એ કોઈ બહુ એટલું ખતરનાક ભણેલા નથી, પણ પોતાના ફિલ્ડની અંદર જે છે એ આગળ વધેલા છે. તો મતલબ શું કે દરેક વ્યક્તિ એનું આગવું મહત્ત્વ છે. આપણે એવું ન કહી શકીએ કે તમારું મહત્ત્વ વધારે અને અમારું મહત્ત્વ ઓછું, કે ફલાણાનું મહત્ત્વ વધારે અને આનું મહત્ત્વ ઓછું, એવું ન કહી શકાય. દરેકનું કંઈક મહત્ત્વ છે. પહેલાં તો આ વાત સાથે તમે સહમત કે અસહમત? દરેકનું મહત્ત્વ વ્યવસ્થિત છે, બરાબર? દરેકનું મહત્ત્વ છે. તો બસ સેમ આ જ વસ્તુને ઇકોલોજીકલ નીચ કહેવામાં આવે. ઇકોલોજીકલ નીચનો મતલબ શું કે જેટલા પણ સજીવ જે છે, જેટલા પણ સજીવ, તો એ આખા સજીવ, પર્ટિક્યુલર એક સજીવ જે છે એને લેવાનું અને એનું જે આખું એન્વાયરમેન્ટ હોય ને એને ઇકોલોજીકલ નીચ કહેવાય. એને બીજી રીતે આપણે સમજીએ. ચલો, જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે બંધારણ સભાની અંદર 389 મેમ્બર હતા, 389ની આજુબાજુ મેમ્બર હતા. તો આપણે બંધારણ સભા વિશે વાત કરીએ કે બંધારણ સભાની અંદર કયા મેમ્બરનું કેટલું યોગદાન હતું, તો આપણે બધાની વાત કરીએ, બરાબર? તમામ મેમ્બરની વાત કરીએ. પણ હવે બીજી રીતે જોઈએ કે આ દરેક મેમ્બર જે છે, દરેક મેમ્બર એનું પોતાનું પણ કંઈક અલગ યોગદાન હશે ને સમગ્ર ભારતની ચળવળની અંદર, તમામ બાબતની અંદર. નોટ ઓનલી ઇન કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી, માત્ર બંધારણ સભાની અંદર નહીં, બીજી પોતાના સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન બીજું ઘણું બધું યોગદાન હશે કે નહીં હોય? તો કે હા, હશે. એટલે કે ઇન શોર્ટ આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે બંધારણ સભા ઉપર એક પુસ્તક લખી શકીએ જેમાં બધાનું યોગદાન આવી શકે. બંધારણ સભા ઉપર આપણે એક પુસ્તક લખી શકીએ કે જેમાં બધાનું યોગદાન આવી શકે. પણ એની સાથે જેટલા પણ 389 લોકો જે છે એ બધા ઉપર એક પુસ્તક, એટલે કે બીજી નવી 389 પુસ્તક લખી શકીએ કે જેમાં બધાનું પર્ટિક્યુલર યોગદાન આપેલું હોય. સરદાર પટેલનું, જવાહરલાલ નહેરુનું, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું, કનૈયાલાલ મુનશીનું. આ વાત તમે સમજ્યા કે ન સમજ્યા? કે બધાનું સંયુક્ત યોગદાન એ લખી શકીએ અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ યોગદાન પણ લખી શકીએ. તો બસ સેમ એ જ વસ્તુ ઇકોલોજી જે છે, ઇકોલોજી, ઇકોસિસ્ટમ, ફૂડ ચેઇન, એની અંદર દરેકનું આગવું અલગ યોગ્ય મહત્ત્વ રહેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘાસને કોણ ખાશે? તો કે હરણ ખાશે. અને હરણને કોણ ખાશે? તો કે સિંહ ખાશે. તો હવે આ ઘાસ જે છે, ઘાસની આખી ઇકોસિસ્ટમને આપણે અભ્યાસ કરીએ કે ઘાસ જે છે એની ઉપર કોની શું અસર થાય છે, એ કોઈ બીજા ઉપર શું અસર પાડે છે. આને નીચ કહેવાય. નીચ એક બીજી ભાષામાં હું તમને સમજાવું. ચલો પહેલાં આપણે આ સમજી લઈએ, બરાબર? તો આને શું કહેવાય કે આખું ઘાસનું તમે પીએચડી કરો ને, ખાલી ઘાસનો જ અભ્યાસ કરવાનો, તો એને કહેવાય નીચ. એવી જ રીતે તમે હરણનો અભ્યાસ કરો તો એને શું કહેવાય?
નીચ કહેવાય. એવી જ રીતે સિંહનો અભ્યાસ કરો કે સિંહ કેટલા છે, શું ખાય છે, શું પીવે છે, એની પર્યાવરણ ઉપર શું અસર છે, એની આસપાસના અન્ય સજીવો ઉપર શું અસર છે, આસપાસના વનસ્પતિઓ ઉપર, આસપાસના પ્રાણીઓ ઉપર, આસપાસના વનસ્પતિઓ ઉપર શું અસર છે, તો એ બધાને નીચ કહેવામાં આવે. બીજી એક વાત કહું, આજે આખું ઇન્ટરનેટ જે છે ને, ઇન્ટરનેટ ઉપર જે બધી વસ્તુ ચાલતી હોય તો એની અંદર પણ માઇક્રો નીચ આવે, એની અંદર પણ માઇક્રો નીચ આવે. કઈ રીતની વસ્તુ? એક રીતે આની પહેલાં મેં તમને થોડા ટાઈમ પહેલાં એક ઉદાહરણ આપેલું હશે કે એમેઝોન ઉપર માની લો કે તમારે કોઈ વસ્તુ વેચવી છે, તો કઈ વેચે? તો કે મેં તમને એક ઉદાહરણ આપેલું હતું. શું? કે એમેઝોન પાસેથી આપણે ડેટા કઢાવી. કેવો ડેટા કઢાવી? કે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર સૌથી વધુ કઈ વસ્તુ વેચાણી? સૌથી વધુ કઈ વસ્તુ વેચાણી? તો કે બૂટ જે છે ને એ સૌથી વધુ વેચાણા. તો હવે તમારા માટે કઈ વસ્તુ વેચવી સરળ રહેશે? તો કે બૂટ વેચો. બૂટ વેચશો ને તો તમારે વેચાવાની શક્યતા વધી જશે. તો બૂટ આપણે જે ઘણી બધી વસ્તુ હતી એમાંથી ફિલ્ટર આઉટ કરી અને બૂટ કર્યા ને, બૂટને સિલેક્ટ કર્યા, તો આને માઇક્રો નીચ કહેવાય. આને શું કહેવાય? માઇક્રો નીચ. આપણે કોઈ વસ્તુ જે ટોપિક જે છે પસંદ કરી લીધો એ બરાબર. આપણે આજે ભણવાનું ને એ બધું હોય તો એની અંદર પણ એવું જોઈએ ને, આપણે જીપીએસસી યુપીએસસીની તૈયારી કરતા હોય કે કોઈ પણ તૈયારી વગેરે કરતા હોય બરાબર, તો આ બધાની અંદર કેવું હોય કે દરેક શિક્ષક હોય તો દરેક શિક્ષક જે છે એનો એક કોઈ એક્સપર્ટ સબ્જેક્ટ હોય, એનો કોઈ એક સબ્જેક્ટ હોય ને, તો એ જે સબ્જેક્ટ જે છે એને શું કહેવાય? નીચ કહેવામાં આવે. એ એનો માઇક્રો નીચ, એટલે કે એક વસ્તુ પસંદ કરી લીધી બરાબર. હકીકતમાં તો એ બધા વિષય ભણાવીએ કે, પણ એક તો એનો માઇક્રો નીચ હોય બરાબર. તો ઇકોલોજીકલ નીચ ખબર પડી? તો કે ઇકોલોજીકલ નીચ એટલે કે ઓર્ગેનિઝમ, સજીવ આખા પર્યાવરણની અંદર કયા પ્રકારનો રોલ અદા કરે છે, એનો રોલ શું છે. એક રીતે એવું કહી શકાય કે એની ખુદની એક પિક્ચર. આપણે જોઈએ કે એક પિક્ચર હોય જેમાં ઘણા બધા હીરો હોય. આ ઓલું એવેન્જર જેવું, એવેન્જર માર્વેલવાળા શું કરે કે એવેન્જર એમાં બધા હીરો ભેગા થાય, થેનોસ ને કેપ્ટન અમેરિકા ને સ્પાઈડરમેન ને આ બધા ભેગા થાય બરાબર. પણ એ બધાના પાછા અલગ અલગ પિક્ચર છે. હલ્ક ને થોર ને આ બધા ભેગા થાય બરાબર. પણ એ બધાના અલગ અલગ પિક્ચર છે. તો આ બધાના જે અલગ અલગ પિક્ચર જે છે એને શું કહેવાય? ઇકોલોજીકલ નીચ કહેવાય. કે હરણનું એક પિક્ચર બનાવો, વાઘનું એક પિક્ચર બનાવો, વૃક્ષનું એક પિક્ચર બનાવો. તો હવે તમે વિચારો કે ઇકોલોજીકલ નીચ એનો અભ્યાસ કરો એ સરળ છે કે અઘરો છે? કે ઇકોલોજીકલ નીચનો અભ્યાસ કરવો અઘરો છે. કેમ? કારણ કે કેટલી બધી સ્પીસીસ છે, બધાનું આપણે કઈ રીતે એનાલિસિસ કરવું? તો ઇકોલોજીકલ નીચનો અભ્યાસ કરવો અઘરો છે. ફરીથી જોઈએ, ઇકોલોજીકલ નીચ એટલે કોઈ ઓર્ગેનિઝમ, કોઈ સજીવ કયા પ્રકારનો રોલ ભજવે છે સંપૂર્ણ પર્યાવરણની અંદર, એની પરિસ્થિતિ કઈ છે, એ કયા પ્રકારનું ફંક્શન કાર્ય કરે છે પર્યાવરણની અંદર, એ બધા એટલે કે એની ખુદની એક ડેડિકેટેડ પિક્ચર, એની બાયોગ્રાફી. એવું સમજી લેવું કે દરેક સજીવની બાયોગ્રાફી, એને શું કહેવામાં આવે? એને ઇકોલોજીકલ નીચ કહેવામાં આવે. હવે ઘણા બધા લોકોને એવું લાગે કે નીચ અને હેબિટેટ એ બંને એક જ વસ્તુ છે, પણ બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. હેબિટેટનો મતલબ શું થાય? તો કે હેબિટેટનો મતલબ તો રહેઠાણ, નિવાસસ્થાન. પક્ષી જે છે, પક્ષીનું નિવાસસ્થાન કેવું છે? તો કે માળો. હવે માળો જે છે એ વૃક્ષની અંદર છે, તો વૃક્ષની અંદર રહેલો માળો એ પક્ષીનું હેબિટેટ, નિવાસ સ્થાન છે. હાથીનું નિવાસ સ્થાન શું છે? તો કે ગ્રાસલેન્ડ, ઘાસના મેદાન, તો કે એ હાથીનું નિવાસ સ્થાન છે. સિંહનું નિવાસ સ્થાન શું છે? તો કે ગીરના જંગલો, તો એ એનું હેબિટેટ છે. તો હેબિટેટ એટલે તો શું? નિવાસ સ્થાન. જ્યારે નીચ જે છે, નીચ એ તો એની કરતાં પણ વિશાળ બાબત છે. નીચની અંદર તો એ આખા સમગ્ર પર્યાવરણની અંદર, સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમની અંદર શું રોલ અદા કરે છે ને એ બધું આવી જાય. એટલે એક રીતે એવું કહી શકાય કે નીચ જે છે એ બહુ મોટું સર્કલ છે અને એની અંદરનું એક નાનું સર્કલ જે છે એ હેબિટેટ છે. કારણ કે હેબિટેટ એ તો નીચની અંદર આવી જ જશે બરાબર. અથવા બીજી રીતે જોઈએ ને તો એવું કહી શકાય કે હેબિટેટ ફોકસીસ ઓન હાઉ એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ્સ એન ઓર્ગેનિઝમ. હેબિટેટ શું કહે છે? હેબિટેટ એવું કહે છે કે પર્યાવરણ સજીવ ઉપર કેવી અસર કરે છે. પર્યાવરણ સજીવ ઉપર કેવી અસર કરે છે? કારણ કે પર્યાવરણ સજીવ ઉપર જે પ્રકારનું પર્યાવરણ હશે એની આજુબાજુ એવા જ સજીવ જોવા મળતા હશે ને. જેમ કે પોલાર બિયર છે, પોલાર બિયર તો એ ધ્રુવીય પ્રદેશમાં જ જોવા મળે. ઠંડા પ્રદેશ, બરફવાળા પ્રદેશ ત્યાં જ જોવા મળે. તો આ શું થયું? પર્યાવરણે સજીવ ઉપર અસર કરી કે જેવું પર્યાવરણ હશે એવા જ સજીવ જોવા મળશે. જ્યારે નીચનો મતલબ શું? નીચનો મતલબ એમ કે ઓર્ગેનિઝમ, સજીવ જે છે એ પર્યાવરણ ઉપર કેવી અસર કરે છે. સજીવ જે છે એ પર્યાવરણ ઉપર કેવી અસર કરે છે એને નીચ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? ચલો, નીચે અમુક પક્ષીઓ આપેલા છે બરાબર, જેમ કે ફ્લેમિંગો, ડક્સ ને, એવોકેટ ને, ઓયસ્ટર ને, એ બધા. તો બધાનો અલગ અલગ અભ્યાસ કરવામાં આવે એને શું કહેવામાં આવે? એને ઇકોલોજીકલ નીચ કહેવામાં આવે. બધાનું ડેડિકેટેડ વસ્તુ વિચારવાનું બરાબર. ઇકોલોજીકલ નીચ અને હેબિટેટ એ બંનેની વસ્તુ જે છે એ આપણે સમજી લીધી. અને ઇકોલોજીકલ નીચ જે છે એ અને હેબિટેટ એ બંને વચ્ચેનો જે તફાવત જે છે એ તમને વિધાનવાળા વાક્યમાં આપી દેશે. કે હેબિટેટનો મતલબ શું તમારે વિચારવાનું. કે હેબિટેટ એટલે શું? તો કે હેબિટેટ એટલે એ કે પર્યાવરણ જે છે ને, પર્યાવરણ
એમાં પર્યાવરણને મોટું બતાવવામાં આવે છે, પર્યાવરણને હીરો બનાવવામાં આવે છે કે પર્યાવરણ જે છે એ સજીવ ઉપર શું અસર પડે છે, જેમ કે પોલાર બિયર. અને નીચમાં શું, નીચમાં એ કે સજીવ જે છે એ આખા પર્યાવરણ ઉપર શું અસર કરે છે એ, બરાબર. ઇકોલોજીકલ નીચ શબ્દ જે છે એ સૌથી પહેલાં જોસેફ ગ્રીનેલ નામના વ્યક્તિ દ્વારા 1917માં પ્રયોજવામાં આવેલો હતો. પ્રશ્ન પૂછાઈ જશે કોણે આ શબ્દ આપ્યો હતો? જોસેફ ગ્રીનેલ, બરાબર. અને એણે આની માટે એક શબ્દ વાપરેલો હતો માઇક્રો હેબિટેટ, એટલે કે આને આપણે માઇક્રો લેવલે એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. માઇક્રો નીચ શબ્દ મેં તમને કીધું હતું, બરાબર, તો એ એની જ વાત કરે છે. ઓકે, કંઈ ડાઉટ હોય? આગળનો આવો આપણો ટોપિક છે ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન. ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશનનો મતલબ શું કહી શકો ખરા તમે? ટ્રાન્ઝિશનનો મતલબ મેં તમને સવારે અથવા ગઈકાલે કીધો હતો કે ગમે ત્યારે ટ્રાન્ઝિશન શબ્દ આવે એટલે તમારે વિચારવાનું ટ્રાન્ઝિશનનો મતલબ વચગાળાનો સમય. ટ્રાન્ઝિશનનો મતલબ શું? વચગાળાનો સમય. જે લોકો વિડીયો એડિટ કરતા હોય અથવા રીલ્સને એવું બનાવતા હોય એમને ખબર હોય કે વિડીયો ને એ બધું હોય ને તો એમાં માની લો કે બે અલગ અલગ વિડીયો છે, બે અલગ અલગ નાના વિડીયો છે. હવે બેયને મર્જ કરવાના છે, બેયને ભેગા કરવા છે. હા, તો વચ્ચે ટ્રાન્ઝિશન મૂકવું પડે. વચ્ચે ટ્રાન્ઝિશન, અમુક વાર ટ્રાન્ઝિશન નાખતા હોય વચ્ચે. કેવું ટ્રાન્ઝિશન નાખતા હોય કે બરફનો ગોળો આવી જાય, અથવા પડદો પડી જાય, અથવા પડદો ખુલે, કંઈક બીજું ગમી આવી જાય, તો એને ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. ઇન શોર્ટ, ટ્રાન્ઝિશન એટલે શું? વચગાળાનો સમય. તો ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન એટલે શું એ આપણે સમજીએ. ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશનનો મતલબ એ થાય કે આપણે ટેકનોલોજીની મદદથી, ઇનોવેશનની મદદથી પર્યાવરણ જે છે, પર્યાવરણના જે સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ જે છે એને અચીવ કરવા માટે જે પ્રયત્નો કરીએ ને એને કહેવાય ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન. આપણે જો પર્યાવરણ પોતાની રીતે તો બધું કામ કરવાનું જ છે, એ તો એની રીતે પૃથ્વી હાલતી જ જવાની છે, પણ આપણે હ્યુમન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ અચીવ કરવા માટે એની અંદર જે ઇન્ટરફિયરન્સ કરીને એને કહેવાય ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન. પ્રશ્ન પૂછાઈ જશે ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન શબ્દ સૌથી પહેલાં કોણે આપ્યો હતો? તો બેનેટ નામના વ્યક્તિએ આ શબ્દ આપેલો હતો. બેનેટ. પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે, નીચે MCQ આપેલો છે, બરાબર. તો બેનેટ. જેમ કે જો નીચે એક ફોટો આપેલો છે, ફોટાના આધારે આપણે સમજીએ કે પહેલાં કેવું હતું. તો કે પહેલાં જો આ બધા મોટા મોટા ભૂંગળા ને એવું બધું હતું, એમાંથી આપણે વીજળી બનાવતા હતા. પણ હવે તો આપણે ક્યાં સોલાર પેનલ ને પવનચક્કી ને એ બધાની અંદર પહોંચી ગયા. તો આ શું થયું? આ એક રીતે ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન થયું ને, કે ભૂંગળામાંથી ક્યાં આવ્યા? તો કે પવનચક્કીમાં, એમાંથી સોલાર પેનલમાં નહીં. તો આને શું કહેવાય? ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન. અને હજી આમાંથી પણ આપણે આગળ જઈશું ને, આમાંથી પણ હજી આપણે હાઇડ્રોજન ફ્યુલ વાપરશું કે બીજી કોઈ અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક કાર ને એ બધું આવી ગયું, બરાબર. હવે માની લો કે સરકારનો અત્યારે એવો ટાર્ગેટ છે કે 2030 સુધીમાં બધી જ કાર જે છે ને એ ઇલેક્ટ્રિક હોવી જોઈએ. સરકારનો એવો ટાર્ગેટ છે. કદાચ અચીવ થઈ જશે, કદાચ નહીં થાય, પણ ચલો એ બધી વસ્તુ છોડો. 2090 સુધીમાં તો થઈ જશે કે નહીં થાય? ચલો 2030માં ન થયો, 2090 સુધીમાં તો થઈ જ જશે, એ તો ઓબ્વિયસ વાત છે. તો હવે માની લો કે 2091માં કોઈ વ્યક્તિ ઊભો છે, 2091માં કોઈ વ્યક્તિ ઊભો છે અને એને કોઈ એમ કે મારે પેટ્રોલની ગાડી ચલાવી છે, તો કેટલું હાસ્યાસ્પદ કહેવાય. સેમ એવી જ રીતે અત્યારે આપણે કહેવી ને, અત્યારે આપણે અમુક વ્યક્તિને કે ઇલેક્ટ્રિક ગાડી લેવી, તો અત્યારે એટલો ઉર્જા નહીં દર્શાવે, ઉત્સાહ નહીં દર્શાવે એને કે ના એ તો ફ્લપ ગાડી છે, ઓલું થઈ જાય ને પેલું થઈ જાય ને ચાર્જિંગમાં કેટલી વાર લાગે ને ગાડી ઓલું થાય ને બ્લાસ્ટ થાય ને એવું બધું, બરાબર. પણ અત્યારે જે શકની નજરે જોવે છે, શું 2090ની અંદર એ પ્રકારની શકની નજરે જોશે? તો કંઈ ના નહીં જોવે. ચલો એ બધી વસ્તુ છોડો. અત્યારે ઓટોમેટિક ગાડી આવે છે, સ્વચાલિત ગાડી. આજથી 20 વર્ષ પહેલાં જતા રહ્યો, 1999ની અંદર પહોંચી જાઓ. ત્યારે કોઈ વ્યક્તિએ જો એવું કીધું હતું કે ઓટોમેટિક ચાલતી ગાડી આવશે, તો શું કોઈ એનું એટલું માને? તો કે ના, ન માને. પણ અત્યારે તો આવી ગઈ ને, અત્યારે તો આવી ગઈ. તો આ બધી વસ્તુ શું છે? તો કે ટ્રાન્ઝિશન, વચગાળાની વસ્તુ છે. એટલે હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, કોઈ પરમેનન્ટ હોતું નથી. ટ્રાન્ઝિશનમાં જ હોય છે. હકીકતમાં બધી વસ્તુ શું હોય છે? ટ્રાન્ઝિશનમાં જ હોય છે. ગમે ત્યારે ગમે એ વસ્તુ ક્યારે ફરી જાય કંઈ નક્કી કહેવાય નહીં. તો ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન શબ્દ બેનેટે આપેલો હતો. એણે એક કોન્સેપ્ટ આપેલો હતો. આ કોન્સેપ્ટ જે છે એ એની બુક ધ ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન, કલ્ચરલ એન્થ્રોપોલોજી એન્ડ હ્યુમન એડેપ્ટેશન. મનુષ્યએ પોતાની અલગ અલગ ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનના માધ્યમથી પર્યાવરણની અંદર શું ફેરફાર લાવેલો છે એને શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશન, ઇકોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન કહે છે. ઓકે, હવે અમુક કાયદા છે એ પૂછાતા હોય છે. જેમ કે ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972માં બનેલો હતો.
પછી છે EPA એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986માં બનેલો હતો અને FCA ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન એક્ટ એ 1980માં બનેલો હતો. તો આ અમુક કાયદા છે એના વર્ષને બધું પૂછાતું હોય છે, તમારા યાદ રાખી લેવાના. 3 ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન. તો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જે છે ને એ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986ની અંદર એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. આ વસ્તુ યાદ રાખી લેવી. અમુક વાર વિધાનમાં પૂછી લેશે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનનો ઉલ્લેખ કરેલો છે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટમાં. આપણો ટોપિક છે પાયોનિયર સ્પીસીસ. પાયોનિયર સ્પીસીસ એટલે શું, તમને ખ્યાલ છે ખરા? પાયોનિયર સ્પીસીસ એટલે શું? તો મેં તમને ટોપિક ચલાવેલો હતો ઇકોલોજીકલ સક્સેશન. ઇકોલોજીકલ સક્સેશન એટલે ખ્યાલ છે? ઇકોલોજીકલ સક્સેશન એટલે રાઈટ. ઇકોલોજીકલ સક્સેશન એટલે શું? તો કે એક ઇકોસિસ્ટમમાંથી બીજી ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર થાય એને ઇકોલોજીકલ સક્સેશન કહે છે. મતલબ કે માની લો કે પહેલાં કચરો હતો, કચરાનો ઢેર હતો, ધીમે ધીમે અહીંયા જંગલ બની ગયું, તો અહીંયા એને ઇકોલોજીકલ સક્સેશન કહેવાય. તો જ્યારે ઇકોલોજીકલ સક્સેશન થતું હોય અને શરૂઆતના તબક્કામાં જે પ્રથમ જે વનસ્પતિ અથવા ઓર્ગેનિઝમ જે જોવા મળે ને એને પાયોનિયર સ્પીસીસ કહેવામાં આવે. એને શું કહેવાય? પાયોનિયર સ્પીસીસ. એક રીતે પાયો નાખવાવાળી. એને દેશી ભાષામાં યાદ રાખો, આ એવી વનસ્પતિ છે, એવી સ્પીસીસ છે કે જે એક રીતે પાયો નાખવાનું કામ કરે છે. જ્યાં કાંઈ નથી, જ્યાં કચરો છે, જ્યાં એકદમ બેઝ છે, ત્યાં પાયો નાખવાનું કામ કરે છે પાયોનિયર સ્પીસીસ. તો શું છે? પાયોનિયર સ્પીસીસ આર ફર્સ્ટ ઓર્ગેનિઝમ, પ્રથમ સજીવો છે કે જે કોલોનાઇઝ કરવાનું કામ કરે છે. કોને? એન્વાયરમેન્ટની નવી જગ્યાએ કોલોનાઇઝ કરવાનું કામ કરે છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન પૂછાઈ જશે કે આ જે પાયોનિયર સ્પીસીસ જે છે એના ઉદાહરણ કયા કયા છે? તો લાઇકેન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એનું ઉદાહરણ છે. લાઇકેન શું છે, ખ્યાલ છે ખરા તમને? લાઇકેન વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા છે. લાઇકેન એક સિમ્બાયોટિક રિલેશન દર્શાવે છે. સિમ્બાયોટિક રિલેશન કોની વચ્ચે? તો કે લીલ અને ફૂગની વચ્ચે. લીલ અને ફૂગની વચ્ચે. ઉત્તરાખંડની આજુબાજુના વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. અને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે લાઇકેન જે છે એ એક રીતે પર્યાવરણનું ઇન્ડિકેટર છે. લાઇકેન જોવા મળે તો એનો મતલબ શું? લાઇકેન વધુ માત્રામાં જોવા મળે તો એનો મતલબ શું? કે પર્યાવરણ સારું છે. તો ગમે એ જગ્યાએ કચરામાં કચરો વસ્તુ હશે, બરાબર, તો અહીંયા પણ સૌથી પહેલાં શું ઉગશે? તો કે લાઇકેન. કેમ? કારણ કે એ પાયોનિયર છે. એ શું છે? પાયોનિયર છે. લાઇકેન જોયેલું છે ખરા તમે? લાઇકેન કેવું આવે, ખ્યાલ છે? કંઈ આઈડિયા? લાઇકેનનો ફોટો આની પહેલાં મેં તમને બતાવેલો હતો. ક્યારે? યાદ કરો. આપણે કોઈ જંગલની અંદર જતા રહ્યા હોય અને જંગલની અંદર અમુક વાર વૃક્ષ ઉપર, ઝાડ ઉપર ને થડ ઉપર ને એ બધા ઉપર જે લીલ જેવું બાજી ગયું હોય, લીલ કે ફૂગ જેવું બાજી ગયું હોય, એને લાઇકેન કહેવાય. જનરલી એ ગ્રીન કલરનું હોય છે, બરાબર. તો આ બધું તમારે યાદ રાખવાનું છે. લાઇકેન એ પણ સિમ્બાયોટિક રિલેશન દર્શાવે છે. આ આપણે ક્યારે જોયું હતું? કોરલ રીફ વખતે જોયું હતું, બરાબર. તો લાઇકેન જે છે, લાઇકેન એ પાયોનિયર સ્પીસીસ છે. બીજી એક પાયોનિયર સ્પીસીસ છે મોસીસ. મોસીસ એક અલગ પ્રકારનું પ્રાણી આવે કે જે બ્રેક ડાઉન રોક્સ, પથ્થર જે છે એને તોડવાનું કામ કરે અને સોઇલ ફોર્મેશન જે છે એ કરે. તો પથ્થર હોય ને એને તોડી નાખે અને ધીમે ધીમે જમીન બનાવે. હવે જમીન બનશે, એ જમીનમાં તો પછી નવું જંગલ ઉગશે ને, તો એ કામ કરશે, બરાબર. લાઇકેન જે છે એ પણ સામાન્ય રીતે પથ્થર ઉપર ને ઝાડની થડ ઉપર ને એ બધા ઉપર જોવા મળતી હોય. બીજું પાયોનિયર સ્પીસીસનું ઉદાહરણ છે ફંગસ એન્ડ એલ્ગી. ફંગસ એન્ડ એલ્ગી. ફંગસ એટલે કે ફૂગ અથવા એલ્ગી એટલે કે લીલ એટલે કે શેવાળ. કે આ શું કરે? વોટરને શોષી લે અને એની અંદરથી મિનરલ્સને એ બધાને શોષી લે વરસાદમાંથી ને એ બધામાંથી, અને ધીમે ધીમે એક નવીન પ્રકારની જમીન તૈયાર કરે. આ ઉપરાંત બીજી પાયોનિયર સ્પીસીસ છે ફાઇટોપ્લેન્કટન, ઝૂપ્લેન્કટન એન્ડ એલ્ગી. આ બધાને આપણે ધ્યાનપૂર્વક જોઈએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આમાંના મોટા ભાગના જે છે ને એ યા તો પ્રોડ્યુસર છે અને યા તો પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર છે. હવે એ તો ઓબ્વિયસ વાત છે, જે પ્રોડ્યુસર હશે એ જ તો નવી ઇકોસિસ્ટમની રચના કરી શકશે ને. ડાયરેક્ટ ટર્શિયરી, ડાયરેક્ટ સિંહ આવીને એનું થોડું અસ્તિત્વ ટકશે. પહેલાં જંગલ બનવું પડશે ને, એમ તો કંઈ ચાલશે નહીં ને. તો ફાઇટોપ્લેન્કટન શું છે? ફાઇટોપ્લેન્કટન એ એક રીતે સમુદ્રની વનસ્પતિ છે, તો એ પ્રોડ્યુસર છે. ઝૂપ્લેન્કટન પ્રોડ્યુસર છે, એલ્ગી પ્રોડ્યુસર છે. તો હવે જો આ વસ્તુ આમાં કંઈ લખેલી નથી, આ એનાલિસિસની વસ્તુ છે, એ આપણે જાતે દિમાગ લગાવવાનું. ખ્યાલ આવ્યો કે ન આવ્યો? પાયોનિયર સ્પીસીસના ઉદાહરણ પ્રશ્ન પૂછી જશે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ પાયોનિયર સ્પીસીસ? ઓનલી 1, ઓનલી 2 એવા ઓપ્શન આપી દેશે, બરાબર. તો લાઇકેન, મોસીસ, ફંગસ, એલ્ગી, ફાઇટોપ્લેન્કટન, ઝૂપ્લેન્કટન, આ બધા અને અલગ અલગ એલ્ગી, એ બધા એના ઉદાહરણો છે. પાયોનિયર સ્પીસીસ જે છે એની અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, લાક્ષણિકતા જોઈ લઈએ. અમુક લાક્ષણિકતા મેં તમને ત્યારે કહી દીધેલી હતી, અત્યારે એને જ આપણે રિપીટ કરીશું. પાયોનિયર સ્પીસીસ એવી હોય કે જે ધે રીપ્રોડ્યુસ એન્ડ ગ્રો ક્વિકલી. આ એવી હોય કે જે ઝડપથી ઉગી જાય. આ વાત સાચી કે ખોટી? તમે વિચારીને કહો તો.
ઝડપથી ગ્રો થઈ જશે, ઝડપથી. કેમ? આની માટે મેં તમને કીધું હતું કે આ હાર્શ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનની અંદર પણ ગ્રો થઈ જશે. આ વાત મેં તમને કીધેલી હતી. હાર્શ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનમાં પણ ગ્રો થઈ જશે. કેમ? કારણ કે પાયોનિયરનો મતલબ શું કે જ્યાં બધો કચરો છે, કાંઈ જ નથી, ત્યાં ઉગી જશે. તો આમની અંદર એવી એબિલિટી રહેલી છે. આની માટે મેં તમને ઉદાહરણ આપેલું હતું કે કમાન્ડોની ટ્રેનિંગ હોય, બધાની ટ્રેનિંગ હોય, તો કમાન્ડોની એવી ટ્રેનિંગ મળેલી હોય કે હથિયાર વગર જવાનું અને હથિયારવાળા માણસો જે છે એની હારે કઈ રીતે લડવું, બીજી પણ ઘણી બધી મળેલી હોય. બરાબર? તો આ શું એ ટ્રેનિંગ અથવા એની જેવી એક રીતે વસ્તુ છે કે હાર્શ એન્ડ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશનની અંદર પણ રહી શકે એની માટેની આ વસ્તુ છે. બરાબર? બીજું, ધે પ્રોડ્યુસ લાર્જ નંબર ઓફ ઓફસ્પ્રિંગ. એમની પ્રોડક્ટિવિટી જે છે એ ખૂબ વધારે હોય છે. પછી ધે આર હાર્ડી ઇનફ ટુ વિથસ્ટેન્ડ હાર્શ એન્વાયરમેન્ટ. ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિની અંદર પણ એ રહી શકે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધે આર ફોટોસિન્થેટિક. પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતા હોય છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવાનું કામ કરતા હોય છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એની સિવાય ધે આર એબલ ટુ સર્વાઈવ લોંગ ડોર્મેન્સી પીરિયડ. એટલે કે ઘણા લાંબા સમય સુધી જો એમને કંઈ એનર્જી, ઉર્જા, ખોરાક, ખાવા પીવાનું, ઓક્સિજન, હવા, પાણી કાંઈ નથી મળતું ને તો પણ એ જિંદા રહી શકે છે. કઈ રીતે? તો કે ડોર્મેન્સીની અંદર જતા રહે, સુષુપ્ત અવસ્થાની અંદર જતા રહે. અને સુષુપ્ત અવસ્થાની અંદર એમને ઉર્જાનો ઓછો ઉપયોગ કરવો પડે. એટલે કે લાંબા સમય સુધી જે છે ને એ ડોર્મેન્સી, સુષુપ્ત અવસ્થાની અંદર જતા રહેશે. વિધાનવાળા વાક્યમાં પૂછાઈ જશે તો સાચું પડશે. આ બધા પાયોનિયર સ્પીસીસ એમની જે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે લાક્ષણિકતાઓ છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો એક રીતે આ પાયોનિયર સ્પીસીસ જે છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. હવે એનો આપણે રોલ જોઈએ. તો પાયોનિયર સ્પીસીસ આપણે જોયું કે એક રીતે નવી ઇકોસિસ્ટમ બનાવવામાં જે છે એનો અત્યંત મહત્વનો રોલ છે. નવી ઇકોસિસ્ટમનો પાયો નાખવાવાળા વ્યક્તિ એ જ પાયોનિયર સ્પીસીસ છે. અને નવી ઇકોસિસ્ટમમાં સૌથી પહેલાં સજીવ જે કોલોનાઇઝ કરે, જે વસે, એ પાયોનિયર સ્પીસીસ છે. એક રીતે એવું કહી શકાય કે જે બહુ મોટી ઇકોસિસ્ટમ જે છે એનો બેઝિસ, એનો પાયો તૈયાર કરે છે. એક રીતે એવું કહી શકાય કે આગળ જઈ અને આ ઇકોસિસ્ટમ જે છે એ અન્ય સજીવોને રહેવા માટે તૈયાર કરે છે, એમને રહેવા માટે તૈયાર કરે છે આ જે છે. બરાબર? સોઇલને સ્ટેબિલાઇઝ કરે છે, ન્યુટ્રિયન્ટ, પોષક તત્વોમાં વધારો કરે છે, ફોટોસિન્થેસિસ ને એ બધું કરે છે, એ બધું કામ કરે છે. બરાબર? જો લાઇકેન આપેલી છે નીચે, લાઇકેનનો ફોટો આપેલો છે, મોઝીસનો ફોટો આપેલો છે, ગ્રાસનો ફોટો આપેલો છે. બરાબર? તો લાઇકેન જે છે એ આ વસ્તુ છે. બરાબર? લાઇકેન નીચે એક વસ્તુ આપેલી છે. બરાબર? કે લાઇકેન સૌથી પહેલાં એકદમ કચરો હતો, પથ્થર ને એવું બધું હતું. પછી લાઇકેન આવ્યા, પછી ધીમે ધીમે નાના પ્લાન્ટ ને એવું બધું આવવા માંડ્યું. પછી ગ્રાસલેન્ડ એટલે કે ઘાસના મેદાન બન્યા. પછી એ ઘાસ મોટું થયું અને ધીમે ધીમે બહુ મોટું જંગલ જે છે એ બની ગયું. તો શરૂઆતમાં લાઇકેન હતું, એને કહેવાય પાયોનિયર સ્પીસીસ. અને અંતમાં ઘનઘોર, ઘટા, ડેન્સ, ગાઢ જંગલ બની ગયું, એને કમ્યુનિટી, ક્લાઇમેક્સ કહેવાય. એને શું કહેવાય? હવે તો આ ક્લાઇમેક્સે પહોંચી ગયું. અને એની વચ્ચેનો જે સમયગાળો જે છે એને વચગાળાનો સમય ટ્રાન્ઝિશનલ પીરિયડ અથવા ઇન્ટરમીડિયેટ સ્પીસીસ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો કે ન આવ્યો? હવે આગળનો ટોપિક છે કીસ્ટોન સ્પીસીસ. કીસ્ટોન સ્પીસીસનો મતલબ શું? જો કીસ્ટોન સ્પીસીસ, પાયોનિયર સ્પીસીસ બંને સરખા જેવું લાગશે પણ બંને છે અલગ અલગ. કીસ્ટોન સ્પીસીસનો મતલબ શું? કે આખી એક ઇકોસિસ્ટમ છે. તો ઇકોસિસ્ટમની અંદર ઘણા બધા સજીવ રહેતા હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગીર ફોરેસ્ટની ઇકોસિસ્ટમ લઈ લઈએ તો અહીંયા કેટલાક સજીવ રહેતા હશે? તો કે સિંહ, હરણ, દીપડા, ઘણી બધી વનસ્પતિ, ઘણા બધા પક્ષીઓ. ત્યાંની જે સોઇલ એ પણ એક આખી ઇકોસિસ્ટમ. તો ઘણા બધા રહેતા હશે. પ્લાન્ટને, એનિમલને, ફંગસને, બેક્ટેરિયાને, આવું બધું ઘણી બધી વસ્તુ રહેતી હશે. તો એ પ્રશ્ન થાય, શું બધાનો રોલ એક સમાન છે? તો કે અમુક સ્પીસીસ એવી હોય કે જો એને હટાવી દેવી તો ઘણું નુકસાન થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ સમજીએ. આવું કેમ થાય? તો કે જે વચગાળાની સ્પીસીસ હોય એમાં એક શું છે? ઘાસ છે, હરણ છે અને સિંહ છે. તો હરણને કાઢી નાખશું તો ઘાસ અને સિંહ બંનેને અફેક્ટ કરશે કે નહીં? બંનેને ઇફેક્ટ કરશે. તો અમુક સ્પીસીસ એવી હોય કે જે ઘણા બધાને મોટા પાયા ઉપર, મોટા પ્રમાણ ઉપર પ્રભાવિત કરતી હોય. આને કહેવાય કીસ્ટોન સ્પીસીસ. જેમ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે વાત કરીએ કે ગીર ફોરેસ્ટ, ગીરનું જંગલ કોના કારણે ઓળખાય છે? તો કે સિંહના કારણે ઓળખાય છે. તો સિંહ જે છે એ યાની કીસ્ટોન સ્પીસીસ થઈ ગઈ કહેવાય. કીસ્ટોન સ્પીસીસ એટલે શું? મહત્ત્વની પ્રજાતિ. આપણે અહીંયા એક રીતે એવું કહી શકીએ કે આપણે તો હમણાં જે ડીપ ઇકોલોજી અને બીજી અમુક સિસ્ટમ જોઈ હતી એમાં આપણે શું જોયું હતું? નીચ, માઇક્રો નીચ ને એ બધું જોયું. ઇકોલોજીકલ નીચ. એની અંદર આપણે શું જોયું કે દરેકનો અલગ રોલ રહેલો છે. પણ હવે અહીંયા આપણે શું જોઈએ છે કે હા, દરેકનો રોલ રહેલો છે પણ અમુકનો રોલ ખૂબ વધારે છે, ખૂબ વિશાળ છે. આપણે જોઈએ કે પિક્ચર જોઈએ તો પિક્ચરમાં તો ઘણા બધા હીરો હોય પણ મેઇન હીરો તો એક જ હોય ને.
બરાબર. તો એ મેઇન હીરો જે છે એ કીસ્ટોન સ્પીસીસ. તો કે કીસ્ટોન સ્પીસીસ જે છે એ શું? તો કે પ્લાન્ટ, એનિમલ, ફંગસ કે બેક્ટેરિયા આ એવી વસ્તુ છે કે જેની આખી ઇકોસિસ્ટમ ઉપર ખૂબ જ વધારે માત્રામાં એની અસર હોય, એનો પ્રભાવ જે છે એ ખૂબ વધારે હોય, લીડ એક્ટર તરીકેનું કામ કરતી હોય. કીસ્ટોન સ્પીસીસ નામનો શબ્દ જે છે એ અમેરિકાના ઇકોલોજિસ્ટ રોબર્ટ પાઇન દ્વારા 1966માં પ્રયોજવામાં આવ્યો હતો. રોબર્ટ પાઇન 1966. હવે આપણે સમજીએ કે કીસ્ટોન સ્પીસીસ કોણ હશે. તો કીસ્ટોન સ્પીસીસ મેં તમને પહેલાં જ કહી દીધું કે મોટે ભાગે વચગાળાની હશે. વચગાળાની જે પ્રજાતિ હશે એ હશે, અને અથવા તો સર્વોચ્ચ લેવલની. જેમ કે આપણે જોયું કે ગીર ફોરેસ્ટ એની કીસ્ટોન સ્પીસીસ કોણ? તો કે સિંહ. અમુક જગ્યાએ કીસ્ટોન સ્પીસીસ હાથીને એવું બધું હોય. એટલે એક રીતે ઇન શોર્ટ કીસ્ટોન સ્પીસીસ મોસ્ટ ઓફ પ્રિડેટર હોય. એટલે કે ટર્શિયરી લેવલના જે હતા ને, તૃતીય લેવલના એ જ હોય. એટલે કે પ્રિડેટરને ગુજરાતીમાં કહેવાય શિકારીઓ હોય, અને સર્વોચ્ચ લેવલના હોય ને એ હોય. એ હંમેશા કેવું હોય? કીસ્ટોન સ્પીસીસ હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આની પહેલાં આપણે પાયોનિયર સ્પીસીસ જોઈ હતી. તો પાયોનિયર સ્પીસીસ મોટે ભાગે કેવી હોય? કહી શકો ખરા? કીસ્ટોન સ્પીસીસની અંદર મેં તમને કીધું કે કીસ્ટોન સ્પીસીસ જે છે એ કેવી હોય? તો કે કીસ્ટોન સ્પીસીસ ટર્શિયરવાળી, તૃતીયવાળી. તો પાયોનિયર સ્પીસીસ કેવી હશે? ઓકે, યસ. પાયોનિયર જે સૌ પ્રથમવાળી હશે. પ્રથમવાળી એટલે એક રીતે એને પ્રોડ્યુસર કહી શકાય ને. એ પ્રોડ્યુસર હશે મોટે ભાગે. પી ઉપર યાદ રાખી લો. પાયોનિયર તો પ્રોડ્યુસર. બરાબર. તો મોટે ભાગે પ્રિડેટર હશે, જેમ કે વોલ્વ્સ, વરુ, સમુદ્રની અંદર વહેલ ને એ બધી. બરાબર. એટલે તો જો વહેલના નામે સેન્ચ્યુરી, અભયારણ્ય ને એ બધું હશે. હવે તમને સમજી શકો છો કે જે મેઇન સ્પીસીસ હશે એના નામના જ કે જેસોર રીછ અભયારણ્ય. કેમ? તો આખી ઇકોસિસ્ટમમાં એ કીસ્ટોન છે, એટલે સિંહનું અભયારણ્ય હોય, રીછ અભયારણ્ય હોય. બરાબર. આવી રીતે અમુક હાથીના એના અભયારણ્ય હોય. તો એ કીસ્ટોન સ્પીસીસ હોય છે એટલા માટે. ઓકે. ઇકોસિસ્ટમના એન્જિનિયર તરીકેનું કામ કરતા હોય છે, પોલિનેટર તરીકેનું. ચલો, ઘણી બધી વાર કેવું હોય કે પોલિનેટર્સ પણ હોય. મધમાખી જે છે ને, મધમાખી, તો એ શું છે? મધમાખી એ કીસ્ટોન સ્પીસીસ છે. કેમ? કારણ કે મધમાખી મેં તમને કીધું હતું કે પોલિનેશન, પરાગનયનનું કામ કરે, જેના કારણે વનસ્પતિમાં પ્રજનન થાય, તો એ રીપ્રોડ્યુસ ફટાફટ થઈ જાય, અને એ શું છે? કીસ્ટોન સ્પીસીસ છે. એલિફન્ટ કીસ્ટોન સ્પીસીસ છે. નીલગિરી થાર હિમાચલ પ્રદેશની અંદર જોવા મળે છે. ગ્રાસલેન્ડ, ઘાસના મેદાનમાં જોવા મળે. ગોટ, બકરી જેવું દેખાતું હોય છે, એનું અભયારણ્ય આવેલું છે, તો એ કીસ્ટોન સ્પીસીસ છે. નીચે અમુક આપેલી છે. હાથી કીસ્ટોન સ્પીસીસ છે. બરાબર. બ્લુ વાઇલ્ડ બીસ્ટ ને એ બધા. આપણે આસામની અંદર એક વન હોર્ન રાઇનો, એક સિંગી ગેંડો, એનું અભયારણ્ય આવેલું છે. તો શું છે? કીસ્ટોન સ્પીસીસ છે. ખ્યાલ આવ્યો? કીસ્ટોન સ્પીસીસ એટલે એવી કે જે એકલા લેવલે જે છે એ બહુ મોટા પાયે અસર કરતા હોય સમગ્ર પર્યાવરણને. બરાબર. હીરો જેવું કામ કરતા હોય, કે એકલો હીરો કેવી રીતે બધાઈને મારી નાખે ને, તો એવી રીતે. હા, એવી સિસ્ટમ. ઓકે.